Welcome to Emma Academia. So, we will discuss electronic instrumentation system. Now, application example multimeter, digital multimeter and block diagram. Okay. Now, electronic instrumentation system block diagram. That normally 3 marks. Multimeter times electronic instrumentation system block diagram explain but 3 marks expect okay. Now, electronic instrumentation system electronic instruments actually measurement quantities electrical quantities measure instruments study electronic instrumentation. Now, this is electronics applications instruments. If we lab electrical quantities measure and research and applications industrial applications instruments are important. Okay. Now, if we study a circuit, electronic circuit, behavior, characteristics or quantities measure circuit analyze electronic instruments mainly use measuring instruments use. Okay. This measuring instrument mainly the values measuring the values voltage, circuit voltage, current, resistance. These are important characteristics of circuit. This measure the magnitude display electronic measuring instruments use. Okay. So, 3 points are important electronic applications. That measure a circuit parameters study and behavior analyze and results display electronic measuring instruments. So, quantities are voltage, current, resistance. Okay. So, this is the electronic instrumentation system basic block diagram. So, there are 3 components. Quantity measuring quantity that's electrical or non-electrical. What quantity measure input signal measurement. Okay, that's a transducer or input device. That's a transducer. Transducer is electrical signals or non-electrical signals. If form electrical convert transducer use. Okay, transducer is a device which converts any quantities in any format into an electrical signal. That's to convert transducer. Okay. Now, we have a transducer electrical signal. Now, we have a signal conditioning circuit. That's the signal. We have display the quantity measure. That's signal amplify noise filter. That signal condition signal conditioning circuit use. Depending upon the device, the display requirement and signal changes. Okay. Any output device output device analog measurements needle move indicating devices needle move value display record values. Output device device display device connect measure the quantity display. Analog needle move digital multimeter digits recording and water meter, energy meter, recording readings. Output current output. Output devices and display devices measure the quantity. Electronic instrumentation system block diagram 3 elements. First one, transducer. That's the formula measure the quantity measurement electrical convert. That's signal conditioning and display. These 3 electronic instrumentation system block diagram. Okay, this diagram explanation.
ഓക്കെ, ഈ 3 എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ 3 മാർക്സിന്. ഇനി അടുത്തത് ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും മൾട്ടിമീറ്റേഴ്സ് എന്തിനാണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത്. മൾട്ടിമീറ്റർ എന്നാണ് അല്ലേ, കുറേ കാര്യങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അമീറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറണ്ട് മാത്രമാണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഇപ്പോൾ ഒരു വോൾട്ട്മീറ്റർ എടുത്താൽ വോൾട്ടേജ് മാത്രം. പക്ഷേ മൾട്ടിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ മൾട്ടിപ്പിൾ മെഷർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പോൾ കറണ്ട്, വോൾട്ടേജ്, റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ മൾട്ടിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മൾട്ടിമീറ്റേഴ്സ് ആക്ച്വലി ഡിജിറ്റലും ഉണ്ട്, അനലോഗ് ഉണ്ട്. അനലോഗ് വളരെ പണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴും ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്റേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അനലോഗിലായിരിക്കും നമുക്ക് വാല്യൂസ്, അതായത് നീഡിൽ വെച്ചിട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ വാല്യൂ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 or more ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് വോൾട്ടേജ്, കറണ്ട്, റെസിസ്റ്റൻസ്, പിന്നെ ഡയോഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, കുറേ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഡയോഡ്, LED, അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്ററൊക്കെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്ററിനെ പോലെ തന്നെയൊക്കെയാണ്, നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാനും ഇതൊക്കെ പറ്റും. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് അനലോഗിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് റീഡിങ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി പാടാണ്, നമുക്ക് ഇച്ചിരി ടൈം എടുക്കും. നമുക്ക് ആ റീഡിങ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടൊക്കെ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി അത്ര ഇച്ചിരി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ഡിജിറ്റലിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും, വളരെ ഈസി ആയിട്ട്, വളരെ ക്വിക്ക്ലി. നമുക്കൊന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ഡിവിഷൻസ് ഒന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അനലോഗ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവിഷൻസ് ഒക്കെ ഒരു ഡിവിഷൻ എത്ര എടുത്തു അങ്ങനെയൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് വളരെ ക്വിക്ക്ലി നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്ത് തരും. ഇനി ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ, ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഇസ് ബേസിക്കലി ഡിജിറ്റൽ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റീനെ ആണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസും ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റീനെ മെഷർ ചെയ്താലും അവരത് ആദ്യം അതിനെ ഡിജിറ്റൽ വോൾട്ടേജിലോട്ട്, DC വോൾട്ടേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂവിനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ഡിജിറ്റൽ വോൾട്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറയും. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിനെ, ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിലും എന്ത് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിലും ആ കിട്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീനെ കറസ്പോണ്ടിങ് വോൾട്ടേജിലോട്ട് ആദ്യം കൺവേർട്ട് ചെയ്യും, DC വോൾട്ടേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വലന്റ് വാല്യൂവിനെയാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, കറണ്ട് കിട്ടിയാലും വോൾട്ടേജ് ആക്കണം, റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയാലും വോൾട്ടേജ് ആക്കണം. അപ്പോൾ ഏതാണെങ്കിലും അതിന് DC വോൾട്ടേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാണ്. കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വലുതായിട്ടൊക്കെ തോന്നും, ഭയങ്കര ഈസിയാണ് എൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം. നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണം, ദ അതർ ആൻഡ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ദ ഡിസ്പ്ലേ എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് അല്ലേ. അപ്പം ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ, ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് പ്രോബ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്. നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, എല്ലാം ഡിജിറ്റലായിട്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറയാം. അനലോഗ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിജിറ്റലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണ ഒരു ബ്ലോക്ക്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശരിക്കും കുറേ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഹയർ സെമസ്റ്ററിലാണ് പഠിക്കുക. ഇപ്പോൾ ADC എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. അനലോഗ് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ ഡിജിറ്റലാക്കും. ഡിജിറ്റലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് ഡിജിറ്റ്സ് പോലെ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ക്ലിയർ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചേക്കണമെന്നാണ് മിസ് പറയണേ. ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഇസ് ബേസിക്കലി ഡിജിറ്റൽ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണ്. എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടിയാലും DC വോൾട്ടേജിലോട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കുക, ആദ്യം DC വോൾട്ടേജ് തന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആണ് വെക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ. ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നോബ് അവിടെ തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിങ്ങോട്ടേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസിനെ വോൾട്ടേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ അവർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ V = I × R. ഒരു കറണ്ട് അതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്താൽ Iയും Rയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വലൻ്റ് എന്താണ്, വോൾട്ടേജ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാത്തിൽ കൂടെ നമ്മളൊരു നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഡിറ്റർമൈൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ടിനെ നമ്മൾ അതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, വോൾട്ടേജ് കിട്ടും. നമുക്ക് എന്ത് വോൾട്ടേജ് കിട്ടും, DC വോൾട്ടേജ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ DC വോൾട്ടേജിനെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കും, ADC കൊടുത്ത് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജിന്, ആ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് കിട്ടും. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തായിരുന്നു, റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ അതിനെ എന്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു, വോൾട്ടേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു, DC വോൾട്ടേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് മൾട്ടിമീറ്റർ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ അല്ല കേട്ടോ, അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേഡ് ആവുന്നത്.
ഓക്കെ. ഇനി രണ്ടാമത് നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് എ സി സിഗ്നൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം മൾട്ടിമീറ്ററിനകത്ത് ഒരു തിരിക്കുന്ന നോബ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ആ നോബ് തിരിച്ച് നമ്മൾ എ സിയിലോട്ട് ഇട്ടു. നമ്മളിവിടെ ഒരു എ സി വോൾട്ടേജ് ആണ് കൊടുക്കണേന്ന് വിചാരിച്ചു ഇൻപുട്ടിൽ. അപ്പോൾ എ സി വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഇൻ വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജിൻ്റെ വേറെ കൺവേർഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഡി സിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കാലിബ്രേറ്റഡ് അറ്റനുവേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ അറ്റനുവേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി ഇൻ വോൾട്ടേജ് ആണ്. വേറെ വേരിയേഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് വരുത്താനില്ല. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരിയേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും നോയ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സിഗ്നലിനെ ഒന്ന് കണ്ടീഷൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലേ, നമ്മൾ സിഗ്നലിന് കണ്ടീഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാലിബ്രേറ്റർ അറ്റനുവേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? റെക്ടിഫയറിലോട്ട് കടത്തിവിടും. ആ റെക്ടിഫയർ എന്ത് ചെയ്യും? എ സി വോൾട്ടേജിനെ എന്തിലോട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എ ഡി സി എടുത്തിട്ട് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ കാലിബ്രേറ്റഡ് അറ്റനുവേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്രേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും നോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റുക, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരി ചെയ്യില്ല കേട്ടോ, കാരണം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോയ്സ് ലെവലൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, ആ സിഗ്നലിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റൊക്കെയാണ് കാലിബ്രേറ്റഡ് അറ്റനുവേറ്ററിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എ സി കറണ്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? കറണ്ട് ആയിരിക്കും. എ സി കറണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം? കറണ്ടിനെ എന്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം? കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അതിനൊരു ബ്ലോക്കാണ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ എ സി ആണ്, അപ്പോൾ അതിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഡി സി കിട്ടും. എന്നിട്ട് പിന്നെ അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഡിജിറ്റലിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എ സി കറണ്ട് കിട്ടിയപ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെ എന്തിലോട്ട് മാറ്റി? കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് കൺവേർട്ടറിലോട്ട് മാറ്റി. എ സി ആയതുകൊണ്ട് ഡി സിയിലോട്ട് റെക്ടിഫയർ വഴിയാണ് കടത്തിവിട്ടത്. ഓക്കെ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഡി സി കറണ്ട് ആണെങ്കിലോ? ഡി സി കറണ്ട് ആണെങ്കിലും ഡി സി തന്നെയാണ്, അപ്പോൾ റെക്ടിഫയർ വേണ്ട. പക്ഷേ വി നീഡ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ടു വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് കൺവേർട്ടർ കടത്തിവിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഡിജിറ്റലിൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണെങ്കിലോ? ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നമുക്കൊന്നും മാറ്റാനില്ല അല്ലേ? നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ വോൾട്ടേജിലോട്ട് തന്നെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും നോയ്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാലിബ്രേറ്റഡ് അറ്റനുവേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അതൊന്ന് സിഗ്നൽ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് ഫിൽട്ടറൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ എ ഡി സി വഴി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം. എ സി വോൾട്ടേജും ഡി സി വോൾട്ടേജും ആണെങ്കിൽ എ സിന് ഡി സി ആക്കണം, റെക്ടിഫയർ വേണം, ബാക്കി കാലിബ്രേറ്റഡ് അറ്റനുവേറ്റർ മാത്രം മതി. എ സി കറണ്ടും ഡി സി കറണ്ടും ആണെങ്കിൽ, ഡി സി കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിന് ജസ്റ്റ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് കൺവേർട്ടർ മതി. എ സി കറണ്ട് ആകുമ്പോൾ കറണ്ട് വോൾട്ടേജും വേണം, റെക്ടിഫയറും വേണം. റെസിസ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് സോഴ്സും കൂടെ വേണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണ്ടത്. ഇതാണ് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതി. ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി എ ഡിജിറ്റൽ വാട്ട് മീറ്റർ. വാട്ട് ഓവർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് you need to measure it. First of all it will convert it into എന്താണ്? ഡിജിറ്റൽ വോൾട്ടേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൂടെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഓരോന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ എടുത്ത് പറയാം. എ സി വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എ സി വോൾട്ടേജിനെ ഡി സിയിലോട്ടും റെക്ടിഫയർ വെച്ചിട്ട് മാറ്റും. അതിന് മുന്നേ നമ്മളൊരു കോമ്പൻസേറ്റർ അറ്റനുവേറ്ററും കൂടെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഇനി റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് സോഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ കടത്തിവിടും. അതിലാണ് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. എന്നിട്ട് അത് റെസിസ്റ്റർ കൂടെ കടത്തിയിടുമ്പോൾ അതിന് ഇക്വലന്റ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടും. ആ വോൾട്ടേജിന് കറസ്പോണ്ട് ആയിട്ടാണ് എ ഡി സിയിൽ കടത്തി വിട്ടിട്ട് ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണത്. കറണ്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു അൺനോൺ കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് വോൾട്ടേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അത് ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ നേരത്തെ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അൺനോൺ കറണ്ടിനെ ഈ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ കടത്തിവിടും. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടണേ? വോൾട്ടേജ്. I/R എന്താണ്? വോൾട്ടേജ്. ആ വോൾട്ടേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏതായിരിക്കും ഇക്വലന്റ് കറണ്ട് അതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തേക്കണേന്ന്. അപ്പോൾ കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ കടത്തിവിടും, റെസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് അതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് കറണ്ട് അതിനകത്ത് കറണ്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഇക്വലന്റ് വാല്യൂ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഇനി ഫോർ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് നമുക്ക് എന്തും കൂടെ ഉപയോഗിക്കണം? കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ കടത്തി വിട്ടിട്ടും ചെയ്യാം. രണ്ട് മെത്തേഡുണ്ട്.
ഇനി എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ AC വോൾട്ടേജും AC കറണ്ടും DC വോൾട്ടേജും DC കറണ്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ADCയിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആ വാല്യൂ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സിമ്പലും യൂണിറ്റൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. മൾട്ടിമീറ്റർ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റും കൂടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതും വരയ്ക്കേണ്ടതും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓവർ അനലോഗും ചോദിക്കാം, നോർമലി ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണത് LCDയിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. ഒരു ശരിക്കും ആ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നമ്മൾ കാണുന്ന ആ സ്ക്രീൻ ഒരു LCD ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ വളരെ ക്വിക്ക്ലി നമുക്ക് വാല്യൂ നമ്മളായിട്ടൊന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണോ, കാലിബ്രേഷൻ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അനലോഗാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം, അതിനകത്ത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കണം. വളരെ ഈസി, വിതൗട്ട് എനി ഡിലേ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വാല്യൂസ് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു പ്രോസസ്സർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ഇത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഓപ്പറേഷൻസ് അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻഡക്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കോയിലിൻ്റെ, അതുപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റൻസ്, പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറേ കമ്പോണൻസിനെ, ലൈക്ക് ഡയോഡ്, LED, അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ വരേണ്ടത്. ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആയിട്ട് വിതൗട്ട് എനി ഡിലേ വളരെ ക്വിക്ക്ലി ആ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് LCDയിൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനകത്തൊരു ബിൽറ്റ്-ഇൻ പ്രോസസ്സർ ഉണ്ട്. ആ പ്രോസസ്സറും കൂടെയാണ് ഇതിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ബാക്കി കുറേ കമ്പോണൻസിനെയൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം. ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അവർ മെയിൻലി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഇലക്ട്രോണിക് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ്. അതിനകത്ത് ഒരു മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിലുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ ലിസണിങ്.